Our body is a sacred temple for the soul. Treating it with great care and respect is at most important. To stay in harmony, we should eat simple vegetarian food which provides essential energy while keeping the body and mind pure. The human digestive system thrives on a vegetarian diet, leading to lower cholesterol, reducing heart problems, and a 40% lower cancer risk. Vegetarians are also less prone to obesity, diabetes, arthritis, high blood pressure, and other health issues. A healthier choice for our body. Our digestive system, that is, our human intestines, are 5.5 to 7 meter, which is 18 to 23 feet long, much longer than the carnivores. While carnivores have short, smooth, straight intestines, humans have long, pocketed intestines designed to maximize nutrient absorption from plant-based foods. The hidden toxics in the food chain. Chemicals, pesticides, and antibiotics in crops accumulate in animals, intensifying through the food chain, a process called bioamplification. Vegetarianism aligns with ethical principles, especially ahimsa, that is, non-violence, in yoga. As a core yama of Raja Yoga, it promotes non-injury to all living beings and the environment, essential for protecting our planet from destruction. And ethical living through vegetarianism means respecting wildlife, thereby respecting the earth. Eating slaughtered animals transfer their fear and pain to us, making our emotions harder to control. Each year, a vast region of rainforest is being destroyed mainly for livestock grazing. Hence, let us respect wildlife and thereby respect the earth. Here is a pictorial representation portraying the hunger paradox, where we can see clearly that a beef feeds only one human, whereas plant products like maize, wheat, soya can feed up to 5, 12, and 30 stomachs, rather humans respectively. Over 800 million people face hunger today, with a child dying from malnutrition every 2 seconds. Each year, up to 60 million die from hunger-related causes. Meanwhile, food in poor nations is fed to livestock for meat sold to wealthier countries, while developed nations spend heavily on slimming products. With limited land, growing plant-based food instead of meat could feed far more people. യോഗികൾ ശരീരത്തെ ഒരു പവിത്ര മന്ദിരമായി കണക്കാക്കുന്നു. അതിനാൽ അതിനെ ആദരവോടും കരുതലോടും കൂടി പരിപാലിക്കുന്നു. സമതുലിതാവസ്ഥ കൈവരിക്കാൻ അവർ ലളിതമായ സസ്യാഹാരം കഴിക്കുന്നു. ഇത് അത്യാവശ്യമായ ഊർജം നൽകുകയും ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ശുദ്ധമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സംവിധാനം. മനുഷ്യന്റെ ദഹന സംവിധാനം സസ്യാഹാരത്തെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ദഹിപ്പിക്കാനാണ് അനുയോജ്യം. ഇത് കൊളസ്ട്രോൾ നില, ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ ഇവ കുറയ്ക്കുന്നു. കൂടാതെ 40% വരെ ക്യാൻസർ സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കുന്നു. സസ്യാഹാരികൾക്ക് അമിതവണ്ണം, പ്രമേഹം, ആർത്രൈറ്റിസ്, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം,
മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥ. മനുഷ്യന്റെ ചെറുകുടലുകൾ 5.5 മുതൽ 7 മീറ്റർ വരെ 18 മുതൽ 23 അടി വരെ നീളമുള്ളതാണ്. മാംസാഹാരികളുടേതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണിത്. മാംസാഹാരികൾക്ക് ചെറുതും മിനുസമുള്ളതും നേരായതുമായ കുടലുകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. മനുഷ്യർക്ക് ദീർഘവും മടക്കം നിറഞ്ഞതുമായ കുടലുകൾ ഉണ്ട്. ഇത് സസ്യാധിഷ്ഠിത ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പോഷകങ്ങൾ പരമാവധി ആഗിരണം ചെയ്യാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആഹാര ശൃംഖലയിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷങ്ങൾ. വിളകളിലുള്ള രാസവസ്തുക്കളും കീടനാശിനികളും ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളും മൃഗങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുകയും ആഹാര ശൃംഖലയിൽ കടന്നു പോകുന്നതിനോടൊപ്പം ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയെ ജൈവ വിപുലീകരണം, ബയോ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സസ്യാഹാരത്തിലൂടെ നൈതികമായ ജീവിതം. വന്യജീവികളെ മാനിക്കുക. ഒരു കൊല്ലപ്പെട്ട ജീവിയുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് അനുഭവിച്ച ഭയവും വേദനയും ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെയും ഉൾശാന്തിയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. അതുവഴി നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുക. ഓരോ വർഷവും മഴക്കാടുകൾ, പ്രധാനമായും കന്നുകാലി മേച്ചിൽ, നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. സസ്യാഹാരം അഹിംസയും നൈതിക മൂല്യങ്ങളും പിന്തുടരുന്നതിന് അനുയോജ്യമാണ്. അഹിംസാ പ്രമാണം എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നു. സസ്യാഹാരം മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഭൂമിയെ പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രാജയോഗത്തിലെ അഹിംസാ സിദ്ധാന്തം പ്രകൃതിയോടുള്ള കരുണ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. സസ്യാഹാരം ശരീരവും മനസ്സും ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും സഹായിക്കുന്നു. വന്യജീവികളെ മാനിക്കുക, ഭൂമിയെ മാനിക്കുക. വിശപ്പും സമൃദ്ധിയും. വിചിത്രമായ ആഹാര വിരോധാഭാസം. ബീഫ് ഒരാളിനെ മാത്രമേ പോഷിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. മെയ്സ് 5 പേരെ പോഷിപ്പിക്കും. ഗോതമ്പ് 12 പേരെ പോഷിപ്പിക്കും. സോയാബീൻ 30 പേരെ പോഷിപ്പിക്കും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് 800 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ വിശപ്പിനിരയാകുന്നു. കൂടാതെ ഓരോ 2 സെക്കൻഡിലും ഒരു ശിശു പോഷകക്കുറവ് മൂലം മരിക്കുന്നു. ഓരോ വർഷവും 60 ദശലക്ഷം വരെ ആളുകൾ വിശപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാൽ മരണപ്പെടുന്നു. അതേസമയം ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കന്നുകാലികൾക്ക് തീറ്റയാക്കുകയും അതിൽ നിന്നുള്ള മാംസം സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ വിലപിടിപ്പുള്ളതാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ബഹുമൂല്യമായ തുക അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കുന്നു. പരിമിതമായ ഭൂമിയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മാംസത്തിനു പകരം സസ്യാധിഷ്ഠിത ഭക്ഷണം കൃഷി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ ആളുകളെ പോഷിപ്പിക്കാനാകും.